እሺ ሀቫም ፋሚሊስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ከኔ ጋር የምናየው the interesting part of logic በእውነት በጣም የምትወዱት ፖርሽን ነው which is about fallacy, mainly about informal fallacy ነው የምናየው። Let's enjoy. So at the end of this lecture you can define what fallacy is, then we can classify fallacy, then ደግሞ identify እናደርጋለን ያ classify ያደረግነውን fallacy ከዛ አይደንቲፋይ ካረግን በኋላ what type of fallacies committed on an argument የሚለውን እናያለን። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ ደግሞ the interesting part of it ንግግሮቻችን ላይ ፋላሲ ምን አይነት ፋላሲ ኮሚት እንዳደረግን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። by now basics of logicን አውቃቸዋል። ማይ ኮሊግ በደንብ አድርጋ አስተምራቸዋለች የመጀመሪያው ፖርሽን ላይ። so argument ምን ብላችኋል? argument is a set of statements from which one of the statements is a conclusion and the others are supporting statements, premises ብላችኋል። so this argument can be good or bad depending on different criteria. so the features of good arguments include it must have a structurally good form. It must have a structurally good form. Structurally good form ስንል especially for deductive argument good form ሊኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም good form ያላቸው deductive argumenቶች ናቸው። ከዛ ደግሞ it must have relevant premises. relevant premises ስንል the premises should be necessary አስፈላጊ የሆነ or በቦታው የገባ መሆን አለበት። premises ያለ ቦታው የገባ መሆን የለበትም። like ስለ benefit of food እያወራን ስለ benefit of TV ብናስገባ that is irrelevant, not relevant. acceptable ስንል the premises and the conclusion together should make a sense እያለ and sufficient premises ስንል all the premises should give a full evidence for the conclusion እያለ ነው ማለት። coherence ስንል ደግሞ premiseሶቹ እርስ በርስ ኮንትራዲክት መደረግ የለባቸውም። they must agree with themselves የሚለው ነው የሚገልጽልን coherence. so good argument እነዚህ ፊቸሮች አሉት። by default እነዚህን ማሟላ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? fallacious ይሆናል ማለት። fallacious argument ይሆናል። fallacy is a defect or flaw in reasoning process of an argument. reasoning process ላይ defect የሚያጋጥመን ከሆነ fallacy ተፈጠረ እንላለን። and this defect can be in a form or ደግሞ ኮንቴንቱ ላይ ሊሆን ይችላል ዲፌክቱ የሚያጋጥመን ማለት። so this fallacy undermines the strength for the inductive argument and validity of deductive argument undermine ያደርጋል or ይቀንስብናል ማለት። so based on the kind of defect fallacy can be divided into formal fallacy and informal fallacy. እንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትናችሁ ወደ ግቢ የምትመጡ ተማሪዎች ጥሩ ነገር አዘጋጅተን ጠብቃችኋለን። ሀቫን አካዳሚ ስር ፍሬሽመንት ቱቶሪያል እና እንዲሁም ደግሞ ሜዲሲን ጆይ ማድረግ ለምትፈልጉ ተማሪዎች የዩሲ ቱቶሪያል አዘጋጅተን ይጠበቅናችሁና ከዚህ ስር ባለው የቴሌግራም አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። The formal fallacy is when the defect is on the structure or the form. defectu ላይ or structure ላይ defect ሲያጋጥመን formal fallacy ነው እንላለን። so this formal fallacy deductive argument ላይ ብቻ ነው ኦከር የሚያደርገው። ይሄንን መርሳት የለባችሁ። only in a deductive argument እና this can be easily identifiable by their form. እና another way of saying formal fallacy is invalid form of a deductive argument. so let's see an example. all tigers are animals, all mammals are animals, therefore all tigers are mammals. this doesn't make sense አይደለ? ግን እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለውን ስቴትመንት ብንለውጠው all animals are mammals ብንል this makes sense እና የዲዳክቲቭ አርጊውመንትን ፎርም ይይዝልናል ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ነው። መርሳት የሌለባችሁ ነገር ዲዳክቲቭ አርጊውመንቶች ብዙ ጊዜ ፎርም አላቸው። ለዚህ ነው ኦንሊ ፎርማል ፋላሲ ኦንሊ ኢን ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ያለ እና ብዙ ጊዜ ፎርም ያላቸው ዲዳክቲቭ አርጊውመንቶች ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም፣ ዲስጃንክቲቭ ሲሎጊዝም ኤንድ ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝሞች እነዚህ የራሳቸው የሆነ ፎርም አላቸው። እነዛም ማሟላ ከሆነ ፎርማል ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ዲስጃንክቲቭ ሲሎጂዝም አለ። ምን ይላል? ኢዘር ከቤ or Abe killed the cow. Abe did not kill the cow. Therefore, Kabe did not kill the cow. This doesn't make sense አይደለ? ከቤ or አቤ ላሚቷን ገለዋል። so አቤ አልገደለም፣ ስለዚህ ከቤም አልገደለም።
ልንል አንችልም፣ ሴንስ አይሰጥም ማለት ነው። በሎጂክ ዲስጃንክቲቭ ሲሎጂዝም ፎርም ላይ እዚህ ጋር ዲናት ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ዲድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ዲስ ኮሚትስ ኤ ፋላሲ ፎርማል ፋላሲ ማለት ነው። ሶ ዲስ ፎርማል ፋላሲ ኢዝ ናት ዘ ኮንሰርን ኦፍ አወር ቡክ። ከዚህ በኋላ በሰፊው የምናየው ኢንፎርማል ፋላሲ ነው የሚሆነው። ኢንፎርማል ፋላሲ ኢዝ ኮሚትድ ዌን ዘ ዲፌክት ኢዝ ኦን ዘ ኮንቴንት። ኮንቴንቱ ዲፌክት ሲያጋጥመው ኢንፎርማል ፋላሲ ነው እንላለን እና ይሄ ኤዘር ኢን ዲዳክቲቭ ኦር ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ኦከር ያደርጋል ኤንድ ኢት ሪኳየርስ ኤ ዲቴል አናሊሲስ። ዲቴል አናሊሲስ ይፈልጋል፣ ምክንያቱም ኮንቴንት ኦር ይዘቱ ላይ ስለሆነ ችግሩ ይዘቱን በደንብ ኢንዲቴል አናላይዝ አድርገን ነው ፋላሲውን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦል ፋክተሪስ አር ፕላንትስ፣ ኦል ፕላንትስ አር ቲንግስ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል ዴርፎር ኦል ፋክተሪስ አር ቲንግስ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል። እንዲያው ከላይ ስናይ ጉድ አርጊመንት ይመስላል፣ ግን ደግሞ በደንብ ኢንዲቴል አናላይዝ ስናደርገው እዚህ ጋ ፕላንትን የተጠቀመው ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር የተቋቋሙ ናቸው ለማለት። እዚህኛው ሴንቴንስ ላይ ግን እጽዋት ለማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላንት ተመሳሳይ ነገር ለማለት እንደተፈለገ ተደርጎ ነው የቀረበው። ሰው ግን በደንብ አናላይዝ ስናደርገው የተለያየ ነገር ነው የሚናገረው። ሰው this defect is on the content, so informal fallacy ማለት። ሌላ ብዙ ጊዜ ኢልደሮቻችን ኮሚት የሚያደርጉት ፋላሲ ላይ ዛሬ ከእንቅልፌ በግራዬ ስለተነሳው ቀኔ ተረብሸው ዋለ። this doesn't make sense አይደለ? በደንብ አናላይዝ ስናደርገው የቀን መረበሽና በግራ መነሳት ኮዛል የሆነ ሪሌሽንሽፕ የላቸውም ማለት ነው። ኢንፎርማል ፋላሲ ምንድነው? ኮንቴንት ላይ ነው ከር የሚያደርገው እና ምን ይፈልጋል? ዲቴል አናሊሲስ ይፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንፎርማል ፋላሲስ አዲስ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች ከሚፈተኑባቸው ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው የተሻለ ውጤት በመስራት የሚፈልጉትን ዲፓርትመንት መቀላቀል አለመቻል ነው። በዚህ ምክንያት ምርጫቸው ያለውን ትምህርት ለመማር ይገደዳሉ። ሳይፈልጉ ስለሚገቡበት በጊዜ ሂደት የተሻለ ውጤት ሳይዙ ይመረቃሉ። ከምረቃ ማግስትም ለስራ አጥነት ይጋለጣሉ። ይህ ደግሞ ከባድ እንደሆነ ማሰብ እጅግ በጣም ቀላል ሂሳብ ነው። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ሁሉንም ተማሪዎች ፎር ሊያስመጡ የሚችሉ 48 የሰላሳ ደቂቃ ቪዲዮዎችን በመስራት እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ፓሽናቸውና ያለውን ኦፖርቹኒቲ ያውቁ ትክክለኛ ዲፓርትመንት ምርጫ እንዳደረጉ በቲማጆ ፕሮግራማችን እናግዛቸዋለን። በተጨማሪም ደግሞ ሲኖጁ በሚባለው ፕሮግራማችን ፍሬሾችን ከሲኒየር ተማሪዎች ጋር ፔር በማድረስ ለግቢ ላይፍ ኤቭሪቲንግ እንዲያውቁ እናግዛቸዋለን። በየዓመቱ ወደ ተለያዩ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች በአማካይ ወደ 150 ሺህ የሚጠጉ ፍሬሽማን ተማሪዎች ይገባሉ። ከእነዚህም ውስጥ 100 ሺህ የሚሆኑት ኤግዚት ኤግዛም ወስደው ይወጣሉ። ከጥቂት ወራት በፊት 1000 ያህል ተማሪዎችን ተቀብለን ለሲኦሲ ብቁ በማድረግ ኦልሞስት አንድ ሳምንት ሲቀረው ነው እኔ ስለ ጳውሎስ ያወቅኩት። ኢንፎርማል ፋላሲ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ 5 ሜን ግሩፕስ። የመጀመሪያው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ። ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ መቼ ነው ኦከር የሚያደርገው? ሎጂካሊ ሬሌቫንት የሆነ ፕሪሚስስ በት ሳይኮሎጂካሊ ሬሌቫንት ፕሪሚስስ ስንጠቀም ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ኦከር ያደርጋል። ሰከንድ ዋን ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን። ይህ ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን ሰፊሸንት ያልሆነ ፕሪሚስስ ስንጠቀም ኦር ደግሞ ፕሪሚስሱ ሰፊሸንት ኤቪደንስ የማይሰጠን ከሆነ ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን። ፋላሲ ኦፍ ፕሬሰምፕሽን ደግሞ ከነጭራሹ ኤቪደንስ የማይኖረው ከሆነ እና ኤቪደንሱ ጀስት በአሰምሽን የሚቀመጥ ከሆነ ፋላሲ ኦፍ ፕሬሰምፕሽን እንለዋለን። ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ ወርድስ ኤንድ ፍሬዝስ ላይ አምቢጊቲ ሲፈጠር ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ እንለዋለን። አምስተኛው ደግሞ ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ነው። ይሄ ፋላሲ ኮሚት የሚደረገው ሊንጉስቲክ ስትራክቸሩ ጉድ ነው፣ ግን ደግሞ ሎጂክ ላይ ስናየው ጉድ አርጊውመንት አይደለም። እንደዚህ አይነት ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ እንለዋለን። ከኔ ጋር የምናየው የመጀመሪያውን ክላሲፊኬሽን ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ነው ማለት ነው። ሶ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ምን ብለናል? ሎጂካሊ ኢሬሌቫንት የሆነ ፕሪሚስስ ለኮንክሉዥኑ ሲቀርብ ነው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ኮሚት የሚደረገው ብለናል። እና ግን ምንድነው ፕሪሚስሱ ሳይኮሎጂካሊ ኢሬሌቫንት ነው። ሳይኮሎጂካሊ ኢሬሌቫንት የሆነው ለምንድን ነው? ኢሞሽንን ማኒፑሌት ያደርጋል ኦር ደግሞ ኢሞሽናል አፒል ነው ማለት ነው። ሶ በውስጡ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ወደ 5 ክላሲፊኬሽኖች አሉት። አንድ በአንድ እንያቸው። ሶ የመጀመሪያው የምናገኘው አፒል ቱ ፎርስ ነው። አፒል ቱ ፎርስ ላቲን ተርሙ ምን ይባላል? አርጊመንተም አርባኪውለም ይባላል። እነዚህን ተርሞች ያዙ። ከዚህ በኋላ የሚኖሩ አርጊመንት የተወሰኑ ፋላሲ ላይ እነዚህ ላቲን ተርሞች ስለሚኖሩ ያዟቸው። ፈተና ላይ ማቺንግ ላይ ምናምን በተለያየ ፎርም ሊያመጡ ስለሚችሉ ያዟቸው ማለት ነው እና ለመለየት ሞክሩ። እና አፒል ቱ ፎርስ ኢዝ ኮሚትድ ዌን ዘ አርጊወር ፖዘስ ኮንክሉዥን ባይ ኢምፕሎይንግ ትሪትስ ኦን ዘ ሊስነር። እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ወርድ ምንድነው? ትሪት የሚለው ነገር። ትሪት የሚለው ወርድ በማስፈራራት ነው ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል የሚያደርገው ማለት ነው። የሆነ ኮንክሉዥን ያቀርብልናል። ለኮንክሉዥኑ ሪዝን የሚያቀርብልን ምንድነው? ማስፈራሪያው ነው። this is funny አይደለ? ሶ ይሄ ማስፈራሪያ either ፊዚካል ኦር ደግሞ ሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል። ማስፈራሪያ
ፊዚካል ጥቃት አደርስብሃለሁ በማለት ኦር ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ጥቃት በማድረስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህ ፋላሲ ኮሚት የሚደረግ። ኤግዛምፕል የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ ሚስተር ከቤ ነው የምናገኘው። ሚስተር ከቤ እዚህ ጋር በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። ምንድነው አለቃ ምን ይለዋል? ሚስተር ከበደ you have accused me of fraud and embezzlement. You have to drop the charge you feel against me. You have to remember that I am your ex-boss. I will torture both you and your family members if you do not drop your case. Got it? ይላል ማለት እዚህ ጋር ኮንክሉዥኑ ምንድነው? you have to drop the charge you feel against me ክሱን ማቆም አለብን ነው ሪዝን ውስጥ ለኮንክሉዥን ያቀረበው ሪዝን ምንድነው? እገልሃለሁ ማለት እገልሃለሁ፣ ቤተሰብን አሰቃያለሁ፣ ደግሞ የድሮ አለቃ ነው። ሎጂካሊ ሬሌቫንት የሆነ ሪዝን ኦር ኤቪደንስ አይደለም ያቀረበልን። ሪዝኑ ምንድነው? እገልሃለሁ ነው እገልሃለሁ እሱም ማታቆም ከሆነ this is so funny ሎጂካሊ ሬሌቫንት አይደለም ማለት so another example እዚህ ጋር ፈኒ ኪድስን እናገኛለን። አንዱ ህፃን ምን ይላል? ሜሲ is the best player ever and if you do not believe it I'm going to call my big brother over here and he's gonna beat you ይላል ማለት ኮንክሉዥኑ እዚህ ጋር you have to accept ሜሲ is the best player ever ነው። ሜሲ ቤስት ፕሌየር እንደሆነ መቀበል አለብህ ነው። ሪዝን ውስጥ ማትቀበል ከሆነ ብራዘሬ መጥቶ ይደበድብሃል፣ ያው ከዛስ ትቀበላለህ ማለት ነው። ሪዝኑ ብራዘሬ ይደበድብሃል ነው። so this is not logically relevant ማለት irrelevant ነው። ለዛ ነው appeal to force ፋላሲን ይፈጽማል ያልነው ማለት ነው። ይሄን ኤግዛምፕል ቼክ አድርጉት እናንተ። ሁለተኛው የምናገኘው ፋላሲ appeal to pity ነው። ዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትናችሁ ወደ ግቢ የምትመጡ ተማሪዎች ጥሩ ነገር አዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። ሀቫን አካዳሚ ስር ፍሬሽመንት ቱቶሪያልና እንዲሁም ደግሞ ሜዲሲን ጆይ ማድረግ ለምትፈልጉ ተማሪዎች የዩሲ ቱቶሪያል አዘጋጅተን ይጠበቅናችሁና ከዚህ ስር ባለው የቴሌግራም አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። appeal to pity ላቲን ተርሙ argumentum miscorridum ይባላል። this fallacy is committed when the arguer evokes pity in one's audience ምንድነው ለማሳዘን በመሞከር ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል ሲያደርግ appeal to pity እንለዋለን ማለት ነው። ሰልፍ ኤክስፕላናቶሪ ነው። ፒቲ ማለት ማሳዘን አይደለ? ለማሳዘን በመሞከር ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል የሚያደርግ አርጊውመንት ከሆነ appeal to pity እንለዋለን ማለት ነው። ምንድነው ስሜታችንን ማኒፑሌት በማድረግ ኦር ኢሞሽናል ሴንሲቲቪቲያችንን ኤክስፕሎይት በማድረግ ነው ኮሚት የሚደረገው ማለት ነው። let's see an example. The headship position in the department of accounting should be given to Mr. Omar Abdullah. Omar has 6 hungry children to feed and his wife desperately needs an operation to save her eyesight. እዚህ ጋር ኮንክሉዥኑ ምንድነው? headship position in the department of accounting should be given to ኡመር አብደላ። ፖዚሽኑ ለአብደላ መሰጠት አለበት ነው። ሪዝንስ የተራቡ ልጆች አሉት፣ ሚስቱ ደግሞ ኦፕሬሽን ያስፈልጋታል። so this is not logically relevant አይደለም። የልጆቹ መራብና የሄድሽፕ ፖዚሽኑ ለአብደላ መሰጠት ሎጂካል የሆነ ሪዝን አይደለም ማለት። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ታክስ ፔየር ቱ ጀጅ አለ፣ እሱን እናንተ እዩት። ከዛ ሌላው ኤግዛምፕል ስቱደንት ቱ ኢንስትራክተር ምን ይላል? I know that I have not done very good work in your course. ኢንስትራክተር ከዛ ምን ይላል? but if you do not give me a grade there is no way that I can get into medicine. Getting medicine means a lot to me. After all, I came from a distant area and poor family for whom I am the only child. Certainly, I deserve A from your course. So conclusion ምንድነው? I deserve A from your course. A ይገባኛል ነው። ሪዝኑ የሚያቀርበው የደሃ ቤተሰብ ልጅ ነኝ፣ ከሩቅ አካባቢ ነው የመጣሁት፣ በዛ ላይ ደግሞ ሜዲሲን በጣም ነው የምፈልገው ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ አይነት ፋላሲ ምንድነው አስተማሪው እንዲያዝን በማድረግ ይሄንን ኮንክሉዥን እንዲቀበል እያደረገ ነው። ሰው appeal to pity እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ፍሬሽማን ላይ ያጋጥማቸዋል። የሆነ ኤ ለማግኘት 0.5 ምናምን ሲቀራችሁ አስተማሪውን ትለምናላችሁ ምናምን ማለት ነው። ይሄ ፍሬሽማን ላይ ያጋጥም አይ ኖ፣ ግን እናንተ በጣም ጎበዞች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ሀቫኖች እያለንላችሁ ከኤ መውረድ አይታሰብም። ግን ይሄ appeal to pity ምን አለው? ኤክሰፕሽን አለው። ኤክሰፕሽኑ ምንድነው? ራሽናል የሆነ ፒቲ ኦር አፒል ቱ ኮምፓሽን አለ ማለት ነው። አፒል ቱ ኮምፓሽን ምንድነው? የሆነ ሰው በተቸገረ ጊዜ ያንን ሰው መርዳት ሪዝነብል ነው። ያ አፒል ቱ ኮምፓሽን ኦር ደግሞ ራሽናል ፒቲ እንለዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ምንድነው? 20 children survive earthquake that kill most people in the village. These children lost their parents. They are out of school and home in the street. Unless we each us contribute money, their life will be in danger in the coming days. We should help these children as much as we can. What is the conclusion? We should help the children. The reason
እነዚህ ልጆች ወላጆቻቸውን አጥተዋል፣ ከቤታቸው ተፈናቅለዋል፣ ከትምህርት ቤታቸው ወጥተዋል። ሰው እነዚህ መርዳት አለብን። ይሄ ምንድነው ሰብአዊ ፍጡር በመሆናችን የሚሰማን የእርዳታ ስሜት ነው። this is rational ፒቲ ማለት እና ይሄ ኤክሰፕሽን ነው። ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ እነዚህን ነገሮች ኮንፊውዝ ለማድረግ ስለሚያመጡ አፒል ቱ ኮምፓሽንን ራሽናል ፒቲን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው ታይፕ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አፒል ቱ ዘ ፒፕል። ዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትናችሁ ወደ ግቢ የምትመጡ ተማሪዎች ጥሩ ነገር አዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። ሀቫን አካዳሚ ስር ፍሬሽመንት ቱቶሪያል እና እንዲሁም ደግሞ ሜዲሲን ጆይ ማድረግ ለምትፈልጉ ተማሪዎች የዩሲ ቱቶሪያል አዘጋጅተን ይጠበቅናችሁና ከዚህ ስር ባለው የቴሌግራም አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። ይሄ አፒል ቱ ዘ ፒፕል ምንድነው? ክራውዱን አድሬስ በማድረግ ስሜታቸውን በመንካት ኮንክሉዥኑን እንዲቀበሉ ስናደርግ that is appeal to people ምንድነው manipulating the desire of the people using different techniques። መርሳት የሌለባችሁ እዚህ ጋር desire of people ነው ማኒፑሌት የሚደረገው ማለት እና ምን ይጠቀማል? ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች አክሰፕታንስ የማግኘት ፍላጎት አለንና ኦር ዲዛይር አለን። ያንን ዲዛይራችንን ነው ማኒፑሌት የሚያደርገው ማለት ነው። በዚህ ግሩፕ ተቀባይነት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን አድርጉ ኦር ደግሞ ይሄን ተቀበሉ ይለናል ማለት ነው። አፒል ቱ ዘ ፒፕል። ሶ ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ፣ ዳይሬክት አፕሮች እና ኢንዳይሬክት አፕሮች አለ። ይሄ ዳይሬክት አፕሮች ላይ the arguer addresses large group of people ኦር ደግሞ ክራውዱን ነው አድሬስ የሚያደርገው። አብዛኛውን ሰው አድሬስ ያደርግና ስሜታቸው እንዲነሳሳ እና እንዲነቃቁ ያደርግና ከዛ በኋላ ኮንክሉዥኑን እንዲቀበሉ ያደርጋል ማለት ነው። ግን ስናየው ያቀረበው ሪዝን ምንድነው? ሎጂካሊ ኢሬሌቫንት ነው፣ ግን ሳይኮሎጂካሊ ሬሌቫንት የሚመስል ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። መርሳት የሌለባቸው ወርድ እዚህ ጋር ሞብ ሜንታሊቲ ይፈጥራል። የእኛነት ስሜት ይሄ የጋራ የሆነ ስሜት በመፍጠር ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል ያደርጋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል all Ethiopians should stand up and oppose this tree to our freedom. We are the oldest freedom loving country on the face of the earth. So ምን ይላል እዚህ ጋር ኮንክሉዥኑ? we should oppose the tree to our freedom ነው። ይሄንን ለፍሪደማችን መታገል አለብን ነው። ሪዝን ደግሞ የሚያቀርበው ምንድነው? እኛ ተበግረን የማናውቅ ነፃነትን የምንወድ ሀገሮች ነን ይላል ማለት። ልክ እንደዚህ ሲል ህዝቡ ይነሳሳና ያለምንም ጥያቄ ይሄን ኮንክሉዥን እንዲቀበል ይሆናል ማለት ነው። ግን በትክክል የቀረበው ሪዝን ምንድነው? ይሄንን ኮንክሉዥን ሰፖርት የሚያደርግ አይደለም ማለት that is appeal to the people። መቼ ነው ኮሚት የሚደረገው? ክራውዱን አድሬስ በማድረግ ዲዛይሩን ማኒፑሌት እናደርግ ማለት። ኢንዳይሬክት አፕሮች ደግሞ ምንድነው? አድሬስ የሚያደርገው ክራውዱን አይደለም። ማስታወስ ያለብን ናት ክራውዱን ሳይሆን ኢንዲቪጁዋል ነው አድሬስ የሚደረገው እዚህ ጋር። ኢንዲቪጁዋሉ ግን ምን አለው? ሰምኋት ሪሌሽንሽፕ ዊዝ ዘ ክራውድ አለው፣ ከክራውዱ ጋር ሪሌሽንሽፕ አለው። ግን መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኢንዲቪጁዋል የምትለው ወርድ ነው። ሶስት አይነት ቫራይቲዎች አሉት፣ አንድ ባንድ ነው ያቸው። አፒል ቱ በአንድ ወገን ኮሚት የሚደረገው መቼ ነው? ኤቭሪባዲ ዱ ኦር አክሰፕት ዲስ ሶ ዩ ሃቭ ቱ ዱ ዲስ ኦር አክሰፕት ዲስ ሲል በማለት ኮንክሉዥን እንድንቀበል ሲደረግ አፒል ቱ በአንድ ወገን ኮሚት ይደረጋል ማለት ነው። ምንድነው? አብዛኛው ሰው ስለሚያደርገው አንተም ማድረግ አለብህ፣ አብዛኛው ሰው ስለሚቀበል አንተም መቀበል አለብህ አይነት የሚል አርጊውመንት ከተሰራ that is appeal to በአንድ ወገን ማለት ነው። እና ጀነራል ፓተርኑ most people do or approve of X so you should approve or do X ማለት ምንድነው? ሁሉም ስለተቀበለው አንተም መቀበል አለብህ በማለት ኮንክሉዥንን አክሰፕት እንድናደርግ የሚያደርግ ከሆነ appeal to በአንድ ወገን። ኤግዛምፕል majority of people in Ethiopia accept the opinion that child circumcision is the right thing to do. Thus you also should accept that child circumcision is the right thing to do. So the conclusion is you should accept child circumcision is the right thing to do ነው conclusion. The reason is most people accept this ማለት ነው። ሁሉም ስለሚቀበለው ይሄን መቀበል አለበት። ሎጂካሊ ሁሉም መቀበሉ ሎጂካሊ ሬሌቫንት አይደለም ይሄንን ኮንክሉዥን እንድንቀበል ማለት። ሌላ of course እዚህ ጋር ፕሮሞሽን ላይ ብዙ ጊዜ ይጠቀሙታል። of course you want to buy HP PC why 90% of students use HP ይለናል ማለት so HP መግዛት አለባችሁ ለምን ሲባል ሪዝን የሚያቀርብልን 90% የሚጠቀመው HP ነው። so 90% ተጠቀመና HP ለመግዛት ሎጂካል ሪዝን ነው አይደለም ማለት ነው። so ሶስተኛውን ኤግዛምፕል check it yourself። ሁለተኛው ታይፕ ደግሞ appeal to PT appeal to vanity ነው። ይሄ appeal to vanity መቼ ነው ኮሚት
የሚደረገው by linking the admiration of the crowd with famous figure or celebrity። እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል ነው እና ኢንዲቪጁዋል ጋር በማገናኘት ነው። መርሳት የሌለባችሁ ቫኒቲ ከፌመስ ፊገር ኦር ሴሌብሪቲ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት እንዳይረሳችሁ። ቫኒቲ ላይ ምን አለ? ኦልዌይስ ሴሌብሪቲ ኦር ደግሞ ፌመስ ፊገር አለ። ቫኒቲ ሴሌብሪቲ። ይሄ ምንድነው? ክራውዱ ለዚህ ለፌመስ ፊገር ኦር ለፌመስ ሰው ያለውን አድማይሬሽን አድናቆቱን ማኒፑሌት በማድረግ ኮንክሉዥኑን እንድንቀበል ሲያቀርብልን ዛት ኢዝ አፒል ቱ ፒቲ እንለዋለን። ኤግዛምፕል ኦፍ ኮርስ you want to look as fresh and beautiful as Miss Ethiopia. That means you will want to buy and use CoverGirl cosmetics. So conclusion, you will buy CoverGirl cosmetics ነው። reason ደግሞ እንደ ሚስ ኢትዮጵያ ቆንጅት ማለት ትፈልጋላችሁ። ሪዝኑ ማለት ነው ይሄንን እንድንገዛ ያው እንደሷ መሆን ስለምንፈልገው ደግሞ ለሷ ያለንን አድናቆት ፍቅር ማኒፑሌት ያደርጋል ተጠቅሞ ይሄንን እንድንቀበል ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል the famous artist Solomon Bogala wears Ambassa shoe. Ambassa shoe is what famous artists wear. Thus you wanna be like Solomon. Buy Ambassa shoe. So conclusion buy Ambassa shoe. Ambassa ጫማ ግዙ። reasons ያው እንደ ሰለሞን ቦጋለ መሆን ከፈለጋችሁ ማለት ነው። this doesn't make sense። ያው ፋኒ ነው ማስታወቂያ ላይ ብዙ ጊዜ ይጠቀሙታልና እንደዚህ ማስታወቂያ ስታዩ ምንድነው appeal to vanity fallacy ነው። እንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትናችሁ ወደ ግቢ የምትመጡ ተማሪዎች ብዙ ነገር አዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። ሀቫን አካዳሚ ስር ፍሬሽመንት ቱቶሪያል እና እንዲሁም ደግሞ ሜዲሲን ጆይ ማድረግ ለምትፈልጉ ተማሪዎች የዩሲ ቱቶሪያል አዘጋጅተን ጠበቅናችሁና ከዚህ ስር ባለው የቴሌግራም አድራሻ ኮንታክት አድርጉን።